వెళ్ళంటే ఉండేవాడు. ఈరోజు తను లేని లోటు మాకు తీర్చుకోలేనిది. పార్టీ కార్యక్రమాలలో కూడా ఇటు భారత రాష్ట్ర సమితి కానివ్వండి, జాగృతి కార్యక్రమాల్లో కూడా ఒక్కసారి చెప్పగానే ఇమీడియట్లీ వచ్చేటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఉండే. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా కూడా గుండె నొప్పితో బాధపడుతూ ఇక నేను బతుకుతున్నా లేదా అనే విషయాలు కూడా చాలా చెప్పడం కూడా జరిగింది. మా అందరికంటే ఎక్కువ సార్ జోగురామన్న గారిని వాళ్ళ ఇంటి కుటుంబ సభ్యుల కంటే ఎక్కువ కూడా ఆయన ఆదరించేవాడు, పూజించేవాడు, దేవుడిగా చూసుకునేవాడు. పాపం ఆయన కోరిక మేరకు కూడా లాస్ట్ టైంలో కూడా మన రామన్న సార్ వాళ్ళ భార్యకు జాబ్ ఇప్పించి మరి ఆయనకు అండగా నిలిచి ఈరోజు ఆయన లేని లోటును కూడా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి తీర్చడం జరిగింది. దీని కారణం మేము ఒకటే అనుకుంటున్నాం, సార్ గురించి పనిచేసే వాళ్ళందరికీ ఎవరికైనా సార్ అండగా ఉంటాడని ఇదే ఒక నిదర్శనం. దీన్ని మనం గమనించాలి. సారుకు మనం అండగా ఉందాం, సార్ మనకు అండగా ఉంటాడు. మేమైతే చాలా సంతోషిస్తున్నాం సార్. చాలా మంది కూడా అదే చెప్పుకుంటున్నారు సార్. పోయిన వాడైతే పోయిండు కానీ వాళ్ళ ఇంటికి ఒక అండగా మీరు వాళ్ళ భార్యకి జాబ్ ఇప్పించి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యునికి ఎప్పటికీ మీరు చరిత్రలో నిలిచిపోతారు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. జై మాట్లాడు ఒక నిమిషం మాట్లాడు. ఇప్పుడు ఈ పేరు గురించి చెప్పగానే దయచేసి శంకర్ తోటి కానీ మరి గోలి శంకర్ తోటి మిత్రత్వం కానీ మంచి స్నేహితం కానీ దగ్గర ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరొచ్చన్నా ఓ 2 నిమిషాలు మాట్లాడుకుంటున్నాను. సాజిద్ భాయ్. नमस्ते। गोली बहुत डिसिप्लिन, बहुत शांत, अभी भी पॉजिटिव डिस्कशन करता था। अभी भी निराशा उसके पास कभी नहीं आई। बस उसके पास बीमारी आई से ले चलेगी। और मैं 9 साल टाउन प्रेसिडेंट था, कभी भी रात को फोन करो रेडी, अभी भी ऐसा तकलीफ महसूस नहीं करा, मुझे क्या मिला ऐसा कभी नहीं बोला। बहुत पॉजिटिव। परसों मैं वॉकिंग करके जा रहा हूँ, फैमिली को छोड़ने के वास्ते जा रहा, गाड़ी रुक के बात करा ना बिड्डेलू नन्नु अंडगा उंडारा। तभी हमारे आंख में से सुबह 8:30 बजे आंसू निकल गए। बोला ऐसा क्यों बोल रहा? बोली भगवान बीमारी है तो भी क्या हुआ, भगवान बचा लेता, ऐसा नहीं बोलना होगा। आ रहे थे नन्नु నేను ఉన్నా లేకున్నా నాకు ఒక విశ్వాసం కల్పించింది. నా హృదయం నాకు సహకారం చేస్తలేడు కానీ जोगू रामन्ना साहब मैं सहाग्रह से साजिद भाई मेरे घर पे भी आया था। साजिद भाई जरा साहब को बोलो पीरियड खत्म हो रहा केसीआर साहब का, प्लीज बोले। साहब भी बहुत सीरियस, लास्ट सिग्नेचर केसीआर साहब की। केसीआर साहब के जिंदगी में ऐसे कार्यकर्ता को उन्होंने सिग्नेचर मार के एक लाइफ दी है। हर किसी को जाना है, जाना तो तय है, एक वसूल पे रह के चले जाएंगे। एक अच्छे काम के लिए अपन जिंदगी में अच्छा काम करना बोलकर डिसीजन लिए। ये अनमोल चीज है जिंदगी, इसको अपन अच्छे कामों पे लगाएंगे, अच्छा काम करेंगे। और गोली की ख्वाहिश यही थी कि जोगू रामन्ना साहब जितना अच्छा काम करेंगे उतना अपन साथ देंगे साजिद भाई, और साहब को अपन एमएलए बनाएंगे बोल के ये उसका हमेशा यही मोटिव रहता था। कभी नेगेटिव नहीं बोला। मैं कभी भी 9 साल में मैं कभी मेंबरशिप को जाता तो कोई काउंसलर मुंह मोड़ लेता था, ये मना हो गया बोल के बोलते थे, मगर कभी ये बच्चा कभी नेगेटिव बात नहीं करा। बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा नाम कमाया, भगवान उसके आत्मा को शांति दे इंशाल्लाह। रामन्ना साहब एक मिसाल है। मैं अपने हाथों से मैकला आनंद मेरा साथी था, जिस तरह सीनू गोली थे उसी तरह मैकल आनंद था, उसके भी 2 बच्चे थे। आज उसका बच्चा अमेरिका में बेहतरीन लाइफ जी रहा।
रामन्ना साहब पूरे पैसे बने, वादा करे थे, वादा पूरा निभाए। ये टीआरएस का परिवार जोगी रामन्ना साहब को हम दुआ देते हैं कि हमको एक एश्योरेंस है कि हमारे साथ एक ऐसा नेता खड़े हुआ है जो अपनी प्लेट में से खाना डाल के खिला देता। वो नेता हमारे साथ है, इसलिए शंकर के साथ, उसके बच्चे के साथ हम अच्छे काम में रहेंगे इंशाअल्लाह। जय हिंद, जय तेलंगाना। ఇంకెవరైనా అన్నా అందరికీ नमस्कारालू, सवालकुम। ये हमारे शरीर साहब थे, हमारे परिवार के अंदर इतना एक्टिव थे, इतने काम वाले थे। बात करें कि बुमाना मामा, एजान मामा 11 महीना तू 12 महीना तू महीने में घूमना, मामा साहब असरोड़ू, मामा चेयरमैन साहब असरोड़ू, इतना एक्टिव, इतना काम करता था। बेचारा बीमार था, परसों में 2 दिन पहले जाके आया, साहब को बोला मैं साहब देख के आया। देख के आने के बाद परसों फोन करा करती, मेरा फोन नहीं लगा। उसके घर वाले बोल रहे थे नहीं 2 रोज फोन नहीं शुरू, बल्कि बेचारा मेरे को क्या बोलता था क्या नहीं। हर सब क्या से हम लोग जान तोड़ मेहनत करते थे उधर। बात करें कि ऐसा मामा एकड़ू ना, मामा एकड़ू ना, यही बात, दूसरी बात ही नहीं। उन्हें जो गया मेरे को दिली तकलीफ हो गई, और साहब के लिए जान को जान देने वाला इंसान था। बात करें कि बुमाना मामा टिगरा मामा, तो आड़गिरा मामा, उन्हें काउंसलर नहीं भी था तो जो काउंसलर है, काउंसलर कोई काम करे था। हमारा शंकर बुमाना साहब जो काम करे, दूसरा कोई काम नहीं कर सकता वहां पे। और एक ही बेचारा हारने के बाद भी थोड़े ऑटो से इतनी तकलीफ महसूस हुई, उसको क्या पवा ले आने के बाद भी हार्ट आ गया। परेशान जब से 2-3 बार बेचारे का ट्रीटमेंट साफ कराए ले जाके, और इतना मेहनती आदमी था, चलना नहीं आ रहा था। बाद में बहुत तकलीफ हो रही थी। मामा लगा सले मामा ने टिगरा ప్రతి సార్ నన్ను పిలుస్తున్నా, కానీ ఏం చేస్తాం, అదృష్టం అది దేవుడు తీసుకుపోయాడు అందరి కోసం। మా రామణ సాబులంతా రోజు ఏ కార్యకర్తకు భయం లేదు, ఎవరున్నా ఎవరైనా అలా ఇంటి మెంబర్ అనుకొని పని చేస్తాడు సార్। బస్ గింతి నేను మాట్లాడుతున్నా సార్। మొదటగా శంకర్ అన్నకు మా యూత్ తరఫున సంతాపం తెలియజేస్తాము। ఎందుకంటే అన్న మాకు కూడా చాలా సందర్భాలలో మేము కూడా చాలా కష్టపడ్డాం। గతంలో యూత్ జనరల్ సెక్రటరీగా అన్న కూడా ఉండే, అన్న ప్రతిసారి చెప్తా ఉంటుండే, తమ్మి మీరు పార్టీలు ఉన్నన్ని రోజులు నమ్మకంతో మనం ఏ పార్టీకి నమ్ముకున్నా కానీ వాళ్ళకు నమ్మకంగా ఉండాలా, అప్పుడైతేనే మన ప్రజల్లో కూడా మంచి గుర్తింపు వస్తుంది। ఇలా మనము ఏదో చిన్న ఆశలు పడి పోతా ఉంటాం, కానీ రేపటి రోజు మనకు ఏదో ఒక విధంగా అయితే గుర్తింపు అనేది ఉంటుంది। మనం ఆశపడద్దు, ప్రేమన విషయంలో కానీ అందరి విషయాలలో పర్సనల్ విషయాలు కూడా అతడు లోపల వచ్చుకోకుండా షేర్ చేస్తూ ఉంటుండే। ఈ సందర్భాలలో ఇవి చేసిరు మాకు, మనకు కూడా ఎవరికి ఇలాంటి సమయం వచ్చినా వాళ్ళ కుటుంబం మనకు ఉండదు। తమ్మి మీరు ఎప్పుడైనా కానీ బాధపడద్దని ప్రతి ఒక్కరికి అతడు ఒక దోస్తులాగా ఎప్పుడు కానీ నేను ఏజ్ లో పెద్ద అన్న విషయం కాకుండా ఒక సోదరుని లెక్క ఒక ఫ్రెండ్షిప్ మోటోగా ఉంటుండే, ప్రతి ఫ్రీ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుండే। కానీ అతడు పార్టీకి ఎనలేని సేవ చేసిండు, అతన్ని మేము ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము। వారి కుటుంబానికి కూడా రానున్న రోజుల్లో మా యువత పక్షాన కానీ ఎలాంటి సందర్భం వచ్చినా మాతో అయిన విధంగా మేము సహకరిస్తామని మేము కోరుతాము। పార్టీ అంటే ఒక కుటుంబంలో మనకు అంత కుటుంబ సభ్యులం। పార్టీ నాయకుడు మనకు ఒక పెద్దన్న, మనకు తండ్రి లాంటి వాడు। పార్టీ పట్ల విధేయత, నాయకుని పట్ల నమ్మకం, ఈ 2 లక్షణాలు కలిగి ఉన్న వ్యక్తి నాయకునిగా ఎదుగుతాడు, కనీసం కార్యకర్తగా మిగిలిపోతాడు। కానీ ఈ 2 లేని వ్యక్తులు ఎటు కాకుండా పోతారు। అట్లా గోలిశంకర్ గారికి ఒక చిన్న అక్షరం ఇవ్వాలి। గోలిశంకర్ ఉద్యమాల పోరుశంకర్, గోలిశంకర్ ఉద్యమాల పోరుశంకర్। గులాబీ వనంలో రాలిన పువ్వు గలగల పారే సెలయేరు లాంటి నవ్వు, గులాబీ వనంలో రాలిన పువ్వు గలగల పారే సెలయేరు లాంటి నవ్వు। తెలంగాణ ఉద్యమ కాలం నుండి
నేటి వరకు ఆశయాల వైపు అడుగులేశావు. అవకాశవాదులు అధికారం వైపు అడుగులేస్తే పార్టీ పట్ల విధేయత, నాయకుడి పైన నమ్మకంతో బలమైన ఆకారం కలిగి ఉన్న, ఆయన ఆకారం చూస్తేనే భయం వేసేది, బలమైన ఆకారం కలిగి ఉన్న నీ మనసు తేనె కన్నా మిన్న. కవితమ్మ జాగృతి నినాదంతో ప్రజలను జాగృతం చేశావు. కవితమ్మ జాగృతి నినాదంతో ప్రజలను జాగృతం చేశావు. నమ్ముకున్న విధానంలో కడవరకు నడిచావు. కాలం నాగువలే వెంటాడే కాలం నీ గుండెను గాయం చేసింది, మా నుండి దూరం చేసింది. అమరుడా గోలి శంకర్ అందుకో జోహార్, గులాబీ దండల ఉద్యమాల పూరసలం. వచ్చేసి సంతాప సభలు సభలు ఉంటాయి. కొత్తది గోలి శంకర్ మరణం ఆదిలాబాద్ జిల్లా బీఆర్ఎస్ పార్టీకి, అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా జాగృతికి, ముఖ్యంగా మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాని అన్ని రంగాల్లో ముందుకు నడుపుతున్నటువంటి జోగురామన్న గారికి ఎల్లవేళలా అండగా ఉంటుండా, ఏ కార్యక్రమం నుండా ముందుండి పనిచేస్తుండా. గోలి శంకర్ అనే వ్యక్తి ఒక కార్యకర్త, క్రియాశీల కార్యకర్త, ఒక సిపాయి అంటే ఏ కార్యక్రమం ఉన్నా ఏదున్నా ముందుండి పనిచేసి, నాయకుడే కాదు కార్యకర్త అన్ని ఆయన్నే. ఆ వార్డులో ఎప్పుడైతే జోగురామన్న గారు 1వ నంబర్ వార్డు నాకు ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చిండో ఎలక్షన్ అప్పుడు ఆయన పోతే ఆయన దగ్గరికి ఏ కార్యక్రమం అయినా అక్కడ జయజీవన్ గారు వీళ్ళందరినీ సమన్వయం చేసుకొని ముందరికి నడుస్తుండే. ఏ కార్యక్రమం ఉన్నా ఒకవేళ శంకర్ అని ఏమంటుండే, కాకా నువ్వు కొంచెం పక్క ఉండి వాళ్ళని ముందు చూసుకో, అందరినీ చూసుకో, అందరు నాది మరల పెట్టు అని అంటుండే. ఏదన్నా ఏ విషయమైనా, ఏ కార్యక్రమం ఉన్నా, ఎన్నికలున్నా, ఏదన్నా ఒక వారం 15 రోజుల ముందు నేను కాల్ చేసినాయండి. శంకర్ ఎట్లున్నదంటే ఆరోగ్యం మంచిగా ఉన్నది, మన రామన్న సార్ నాకు మంచి చేసి నా భార్యకు ఉద్యోగం అన్నీ అయింది, నా వెళ్తే కొంచెం సాధిస్తలేదు. మళ్ళీ ఒకసారి మనం జోగురామన్నని ఎమ్మెల్యే చేసుకుంటే, మంత్రి చేసుకుంటే మనం అందరం జిల్లాలో పట్ల బీఆర్ఎస్ పార్టీ బలంగా ఉంటుంది, మనం తప్పకుండా ఉంటుంది. నీ కార్యక్రమం కాదు, రామన్న సార్ వచ్చినప్పుడు నేను మాట్లాడతా, నాకైతే ఉద్యోగం అయితే నాకు మంచిగా అయింది, నాకు వెళ్తే సాధిస్తలేదని ఎప్పుడు అంటుండే. మరి అటువంటి కార్యకర్త ఈ రోజు లేదంటే మనందరికీ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి, ముఖ్యంగా జోగురామన్న కుటుంబ సభ్యులకు మనందరికీ తీరని లోటు. నేను అనేది ఏంటంటే ఏ కార్యకర్తనైనా కానీ మనం ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్నా జోగురామన్ ఇచ్చిన పిలుపుకు మనమందరం కృషి చేశారు. ఏదైతే గోలి శంకర్ ఎట్లా కష్టపడుతున్నానో మనం కూడా ఇంకెక్కువ రోజులు లేదు, తక్కువ లోపల ఏ కార్యక్రమం బీఆర్ఎస్ పార్టీకి అందరం అండగా ఉండాలని, అదేవిధంగా పెద్దలు రామన్న గారు, జోగురామన్న గారు గోలి శంకర్ కుటుంబ సభ్యులను అన్ని వేళలా ఆదుకుంటాడు. అదేవిధంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున కూడా వాళ్ళ ఇంటికి అందరికీ, వాళ్ళ పిల్లలకు అందరికీ ఆదుకుంటాము. వాళ్ళకు అదేవిధంగా గోలి శంకర్ ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు మీ అందరికీ ఇంతటితో ముగిస్తాం. ఆశ మాట్లాడతావా? ఆశ మాట్లాడతా? వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం. మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటేనే మాకు ఎంతో ప్రేమ. అన్న అంటే మేము చిన్న వయసులోనే కానీ మేము పార్టీలో చేరుకున్నాం కానీ అన్నంటే మాకు ఇప్పటిదాకా సంత అన్న. నేను ఇప్పటి వరకు కూడా నేను సార్ అని ఒక్క మాట కూడా నేను మన రమణ సార్ని విడలేదు, అన్ననే అని పిలిచిన. కానీ ఇప్పటికి కూడా నాకు ఇంటికాడ కూడా ఒక అక్క చెల్లెలు సమానం, అంతే నాకు ప్రేమ. కానీ మాకు గోలి మాత్రము శంకర్ అంటే, గోలి శంకర్ అని అంటేనే నాకు ఎంతో ఇష్టము. ఎందుకంటే చిన్నమ్మ, నాకు ఒక అమ్మ అంటే అమ్మ తోడుగా నువ్వు చిన్నమ్మవు. ఏ అవకాశం ఇచ్చినా కానీ నువ్వు లేకుండా నేను మీటింగ్ జరుపుకోను. చిన్నమ్మ నువ్వు ఉంటేనే నాకు చాలా సంతోషము. మరి ఏ విషయాలన్నా కానీ నీకు చెప్పది నేను చెయ్యానంటే, సరే శంకర్ నువ్వు ఏ బాధపడకు, మనకు భూమన్న మనము ఇన్ని విధాలుగా మనం ఏ ప్రోగ్రాం పెట్టుకోకలేదు, పెట్టుకోకపోము కూడా. ఇప్పటికీ మనం ఒక కుటుంబం లెక్కనే కలిసి ఉన్నాం కనుక అదే కుటుంబం లెక్క కలిసి మనం మీటింగ్ జరుపుకుందాము. నాన్న ఎక్కడ పెడితే నేను అక్కడ వస్తా నాన్నకి, లేదు నువ్వు చిన్నమ్మ భూమన్న అన్నింటికే రా అంటే భూమన్న అన్నింటికే చేరుకుంటుంటుంది. అప్పుడు ఒకప్పుడు చందనర్సింగ్ ఉన్నా కూడా చందనర్సింగ్ ఇంటికే రా చిన్నమ్మ అంటే అక్కడికి కూడా చేరుకుంటుంది. కానీ అప్పటి వరకు నుంచి ఇప్పటి వరకు నేను అదే అభిమానం మీద నేను పనిచేస్తున్నా. కానీ
మరి నేను ఇప్పటిదాకా నేను ఏ విషయం కూడా వాళ్ళకు నేను లోటుగా జరపలేదు. వాళ్ళు నాకు ఒక సొంత అన్నదమ్ముల లెక్క వాళ్ళ అవకాశం ఇచ్చిండు, సొంత నా కొడుకు లెక్క గోలిశంకర్ ఇచ్చిండు. కానీ ఆయన లేకున్నా ఇప్పుడు నాకు ఒక ఉన్నడే అనుకుంటున్నా, చనిపోయిందని కూడా నేను అనుకుంటలేను, ఉన్నడే అనుకుంటున్నా. కానీ అలా ఇంటి విధాలందరికీ అలా కుటుంబ సభ్యులకు ఆత్మశాంతితోటి శంకర్ ఎప్పటికీ మనకు బతుకున్నాడు అనే అవకాశంతో మేము కోరుకుంటున్నా. కానీ మన పార్టీ తరపున చేస్తున్నాం. ఈరోజు లేదు అంటే అందరికి బాధాకరమైన విషయం వచ్చేసి ఇట్లనే బతుకమ్మ సంబరాల టైంలో ప్రేమన్న కోలిపురకి ఈ మైక్స్ సెట్టింగ్ కానివ్వండి, లైటింగ్స్ కానివ్వండి, డీజే అవన్నీ సెట్ చేయమని శంకరన్నను పంపించారు. అప్పటి నుండి శంకరన్నతో పరిచయం నాకు వచ్చేసి అన్ని నాకంటే ముందే వచ్చేస్తున్నారు. శంకరన్న నేను ఫోన్ చేయాలంటే ఏ పనన్నా మనం చేయాలని నిర్ణయించుకుంటే టైంలో పని చేసేయాలా ఖచ్చితంగా అక్క. ఇక మనం మళ్ళీ వాళ్ళకు ఒత్తిడి తీసుకురావద్దని చెప్తే నేను అన్నా శంకరన్న మీరు బోలా శంకర్ అన్నాను అని చెప్పేసి మాట్లాడితే నవ్వుతుండే, కడుపు నిండా నవ్వుతుండే శంకరన్న. ఎప్పుడు వాటికి సంబంధించి ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా అక్క అందరినీ పిలుద్దాము, ఆశకం పిలుచుకోండి, రమకం పిలుచుకోండి, దయశీలమ్మని పిలుచుకోండి, ప్రతి ఒక్కరిని కలుపుకొని పనిచేద్దాం అక్క అని చెప్పేసి మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తి. ఈ రోజు మాత్రం శంకరన్న లేకపోవడం మన పార్టీలో ఒక మంచి వ్యక్తిని కోల్పోయినామని బాధపడుతుంది. గోలిశంకర్ గారు 1984 ఆయన జరగడం జరిగింది. అక్కడ నేను చించెరవాడలో కిరాయి ఉంటుండేది. అప్పుడు వాళ్ళ తండ్రి మేస్త్రి పని చేస్తుండే. మా పెద్ద బాబు అక్కడ జన్మించడం జరిగింది. కనీసం ఒక 3 సంవత్సరాలు అక్కడనే చించెరవాడ గట్లో మేము ఉంటుంది. తదుపరి కార్యక్రమం నేను 1986 మహాలక్ష్మాడ పోవడం జరిగింది. అయితే మహాలక్ష్మాడ వాళ్ళ తండ్రితో పాటు వాళ్ళు కొత్త ఇల్లు కట్టుకొని అక్కడ రావడం జరిగింది. అప్పుడు అక్కడ నుంచి అతను క్రియాశీలకంగా 1985-90 మధ్యలో అప్పుడు మాకు రాజకీయ కార్యకర్తగా పరిచయం జరిగింది. అయితే దాదాపు ఉద్యమాల్లో నేను తెలంగాణ ఉద్యమంలో నేను శంకర్ జాగృతిలో అప్పటి నుంచి ఆయన చురుకైన కార్యకర్తగా ఇటు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అటు జాగృతికి. అయితే ఆయన మొన్న ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి అతి తక్కువ మెజార్టీతో 33 ఓట్ల ఓడిపోవడం జరిగింది. కార్యకర్తలు చాలా కష్టపడ్డారు. అయితే మేము క్యాంపుల హైదరాబాద్ క్యాంపు అయినప్పుడు ఏం బాధ లేదు, నాకు పోయిన 33 ఓట్లతోనే మామ నువ్వు గెలిచినావు. అయితే మేము సమన్వయంగా వార్డు నంబర్ 1 23 వార్డు కార్యకర్తలు చాలా మాకు సహకరిస్తుండే. అయితే నాకు మాట్లాడాలంటే నాకు ఎంతో ఉన్నది, నాకు మాటలు రావడం లేదు. ఆయనకు కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తూ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరూ అండగా ఉండాలా. ఎమ్మెల్యే గారు రామన్న సాబు అండగా ఉండాలి. सभा को नमस्कार। गोलीशंकर एक्टिव पार्टी कार्यकर्ता, इलेक्शन के दिन पोलिंग के दिन वार्ड में गया। एक बात बोले मेरे को अन्ना जयदेव नगर నుంచి కొన్ని మైనారిటీ ఓట్స్ ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్ కు పోతుంది. అలా చేద్దాం, అందులో మనది కూడా తప్పు, అటుది కూడా తప్పు. కొంచెం మేనేజ్మెంట్ లో మనం ఫెయిల్ అయ్యాం అప్పుడు ఆ రోజు ఆ వార్డులో. ఆ రోజు ఆ బాడీ లెక్క ప్రకారంగా उन्होंने एक्टिव जो दिखे मेरे को, शायद एक कार्यकर्ता के हिसाब से, हेवी बॉडी के हिसाब से इतना एक्टिव काम करना बोले तो मैं बहुत कम कार्यकर्ता में देखा हूं। पार्टी का अभिमानी, खास करके रामानाथ साहब का अभिमानी। एक्चुअली मैं एक बात बोला हूं, 4 बजे का टाइम था, पोलिंग खत्म होते आ रहा था. మనకు కొంచెం డౌట్ వస్తుంది, కొన్ని ఓట్లు నేను ఊడిపోతున్నాను, ఇటు కూడా ఉంది, డిఫరెన్స్ था.
मगर एक बात है, अरे तूने हिम्मत नहीं हारा, आके सुना बना मैंने, ये वर्ड्स थे उसके, मैं खुद सुना हूं, मैं खुद गवाह हूं इस बात का। मेरे कार्यकर्ता से अपील है कि आप लोग चाहे कुछ भी हो जाए, सिचुएशन देख के पार्टी चेंज करना, सिचुएशन देख के पार्टी के साथ, अमरनाथ साहब के साथ, पार्टी के साथ जुड़े रहना, ये कार्यकर्ता की पहचान है। तो कार्यकर्ता अगर ये सोचता है कि पार्टी मेरे को क्या दी, तो उस कार्यकर्ता को पार्टी में रहने का हक भी नहीं है। कार्यकर्ता की सोच तो ऐसी होना कि मैं पार्टी को क्या दे सकता हूं, पार्टी के लिए क्या कर सकता हूं, ये फीलिंग गोली शंकर के अंदर थी, मैं इसका गवाह हूं। तो जाना तो सबको है, आज ही कल कोई जाएगा, जिसका टाइम आया उसको जाना ही है। और ऐसे कार्यकर्ता हमेशा याद आते रहेंगे। मैं अपनी तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से, स्टेट पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही एक छोटे से शेर के साथ मेरी बात खत्म करता हूं। बिछड़ गए हो बीच राहों में, दिलों से ना जा पाओगे, आंखों में है आंसू गम के, उम्र भर याद आओगे। जय गोली शंकर। మన పార్టీ అభిమాని, పార్టీ నాయకుడు గోలి శంకర్ గారి యొక్క అకాల మరణం పార్టీకి తీరని లోటు. ఈ అకాల మరణం పట్ల మనందరం కూడా దిగ్భ్రాంతిని, బాధను వ్యక్తం చేస్తూ మరి వారి యొక్క మరణానికి సంతాపాన్ని, సానుభూతిని మరి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సంతాపాన్ని, సానుభూతిని తెలియజేస్తూ వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని మనమందరం ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ మరి ఈరోజు మన పార్టీ కార్యాలయంలో వారి యొక్క సంతాప సభను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. ఈ సంతాప సభకు మనమందరం హాజరైనాం. మనమందరం కుటుంబ సభ్యులం. ఇలా కుటుంబం అంటే నిజంగా కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కుటుంబం, కుటుంబ సభ్యులం అందరం కలిసి వారికి ప్రగాఢ సంతాపాన్ని, సానుభూతిని తెలియజేస్తడమే కాదు, అందరు వక్తలు చెప్పింది చావు అనేదైతే, మరణం అనేదైతే అది సహజమే. అని పాపం చాలా చిన్న వయసులో చనిపోతే అందరం కూడా చనిపోతామని అందరికీ తెలుసు. కానీ చిన్న వయసులో చనిపోవడం వల్ల మనందరికీ బాధ. మనకంటే వాళ్ళ భార్య, పిల్లలకు ఇంత చిన్న వయసులో మేము నాన్నని కోల్పోయినాం, నా భర్తని కోల్పోయినాం అని చెప్పి వాళ్లకు బాధ, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి బాధ ఉంటుంది. ఏది ఏమైనా జరిగినటువంటి విషయం బాధాకరమైనప్పటికీ కూడా జరిగింది. మరి ఇప్పుడు ఇటువంటి నాయకుడిని మనం కోల్పోయినామంటే నిజంగా కూడా ఇప్పుడు నాకు ఆ రోజే చాలా మంది మన కార్యకర్తలు, నాయకులు, నేను ఆ రోజు హైదరాబాద్లో ఉన్నా, ఇట్లా జరిగింది, గోలి శంకర్ గారు చనిపోయినరు,
అని చెప్పి మా హసన్ భాయ్ కానీ మిగతా అందరు కూడా కళ్ళకు నీళ్ళు తెచ్చుకొని నాతో ఫోన్లో కూడా ఏడవడం జరిగిందంటే నిజంగా ఆయన తక్కువ వయసులో మైండ్ మ్యాచ్యూరిటీ కానీ మానవత్వం ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్లో నేను ఒక్కరిని చెప్పి మానవత్వమే నా కులము, మానవత్వమే నా మతం అని చెప్పి సమాజంలో నమ్ముకున్న వ్యక్తి మన గోలి శంకర్ గారు. అందుకొరకే గోలి శంకర్ గారు నేను ఎప్పుడు చూసినా పాపం నేనంటే భయం. ఎప్పుడు కూడా నాకు ఎంత భయపడుతుంది అంటే నా ముందర ఏం చెప్పాలంటే కూడా చెప్పలేని పరిస్థితి. నేను చాలాసార్లు శంకర్కి చెప్పేది, నువ్వు భయపడకు అంకుల్, ఏదైనా విషయం ఉంటే నాకు చెప్పాలి. నువ్వు విషయాన్ని నాంచబెట్టి పెండింగ్ పెడితే నీకు ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే ఆ ప్రమాదం జరిగినాక మేము బాధపడవలసి వస్తుంది. తర్వాత మాకు తెలిస్తే, మాకు తెలిసి ఉంటే మేము ఎంతో కొంత ఆయనకేదో సాయం చేసే వాళ్ళం, అలా ప్రాణానికి హాని జరగకుండా చూసేవాళ్ళం అని చెప్పి అప్పుడప్పుడు నేను ధైర్యం ఇచ్చేవాడిని. లేదనుకు నీ దగ్గరికి చెప్పాలని వస్తా కానీ నీ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత నాకు భయంతో చెప్పలేకపోతా అని చెప్తాను. పాపం అటువంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పార్టీ కొరకు, వాడగట్టు కొరకు, తను నమ్ముకున్నటువంటి వ్యక్తుల కొరకు తన ప్రాణాన్ని లెక్క చేయకుండా, తనకు తెలుసు హార్ట్ బీటింగ్ నిజంగా కూడా ఆయనకి 25 నుంచి 30% హార్ట్ బీటింగ్. నాకు 3 రోజుల ముందు కూడా నేను నన్ను పిలిచి, చిన్న సాయి పిలిచి గణపతుల దగ్గర భోజనాలు అవుతున్నట్టు 3 గణపతుల దగ్గర తిరిగినప్పుడు కూడా చెప్పిన, శంకర్ నువ్వు కొద్దిగా తగ్గినావు కానీ నడిస్తే నీ హార్ట్ బీటింగ్ తక్కువ ఉంది, నువ్వు నా ఎంబడి నడకు. లేదు సార్, నేను నీ ఎంబడి మీరున్నప్పుడు మేము ఖచ్చితంగా మీ ఎంబడి ఉండవలసిందే అయితే నేను కూడా స్లో చేసి నడిచినప్పుడు కూడా చాలా మాట్లాడినా. ఇట్లా 25-30 బీటింగ్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా నీకు గుండె ఆగుతుంది, ఎప్పుడైనా నీకు ప్రాణ ప్రమాదం ఉంటుంది, నువ్వు అనవసరంగా రిస్క్ తీసుకుంటున్నావు, నువ్వు ఇంట్లోనే ఉండాలా, నువ్వు ఇంట్లోనే రెస్ట్ తీసుకోవాలా. ఇది చాలా కార్యక్రమాలు ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు నీ పిల్లల కొరకు, నీ భార్య కొరకు, నువ్వు నీ ప్రాణం కంటే నువ్వు అక్కడ పండుకొని ఉంటే కూడా ఇంత ధైర్యం ఉంటుంది నీ కుటుంబ సభ్యులకి అని చెప్పి ఆ రోజు నేను గణపతులు దిగేటప్పుడు కూడా ఆయన చెప్పుకుంటూనే నడిచాను. ఏం లేదనుకుని మీరు వస్తే మాకు ఆగనాగది, మీరు వచ్చిందంటే మా ప్రాణం పోయినా కానీ మేము నీ కొరకు ఉంటామంటే నేను ఏం చెప్పాను నీకు, ఎటువంటి చెప్పరాదని చెప్పి నేను ఆ రోజు కూడా చాలా బాధతో మరి అర్థం చేసుకున్నా. అందుకొరకు ఇలా పాపం అటువంటి కార్యకర్తను కోరుకోవడం మన పార్టీకి, మనందరికి కూడా ఇలా గోలి శంకర్ గారు భౌతికంగా మన దగ్గర లేకపోయినా మన మనసులో మాత్రం నాటకపోయిండు గోలి శంకర్. మనం అందరం కూడా ఇలా సక్బాని గారు చెప్పిండు, అందరూ మన సాజిద్ చెప్పిండు, రమేష్ అన్న చెప్పిండు, పెద్ద మనుషులు అందరు చెప్పిండు, ఇసాన్ చెప్పిన, మన బొమ్మన చెప్పిన. నిజంగా కార్యకర్త అంటే అట్లా, అతని బాడీ చూస్తేనేమో అందరికీ పాపం ఇంత పెద్ద శరీరం పెట్టుకొని పార్టీ కొరకు రాత్రి పగలు కష్టపడుతున్నాడు. ఎలక్షన్ అంటే తన ఎలక్షన్ తీరు అందరి ఎలక్షన్ కూడా ఆ రకంగా తీసుకుంటాడు అనేదే మనందరికీ గోలి శంకర్ ఉదాహరణ. కొందరు ఉంటారు నా ఎలక్షన్ వేరు, ఇంకొకరి ఎలక్షన్ వేరు అనుకుంటారు, కానీ అటువంటి మనుషులు చాలా తక్కువ ఉంటారు. మనం ఇలా గోలి శంకర్ చూసిన తర్వాత తను ఏ ఎన్నికైనా పార్టీ పరంగా, పార్టీ బలంగా ఉంటేనే, పార్టీ బలోపేతం అయితేనే మనందరం బాగుంటాం, మనతో పాటు ప్రజలు బాగుంటారు, ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నటువంటి ఒక నమ్మకం, విశ్వాసం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మన గోలి శంకర్ గారు. అందుకొరకే ఏది ఏమైనా ఆ కుటుంబం, ఎందుకంటే నాకు కూడా ఒక బాధ ఉండేది, ఏమో ఈ పోస్ట్ ఉంటాయి పోతాయి కానీ అంటే ఆ ఉద్యోగం ఇప్పించడం చాలా మాకు టెక్నికల్ గా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి.
అలా కుటుంబం సమస్యలు వచ్చినా, టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చినా లాస్ట్కు మనం కేసీఆర్ గారికి ఒకటే చెప్పిన నేను, ఆయన బతకడు ఎక్కువ రోజులు, ఆయన బతికినన్ని రోజులు మనం ఆ భార్య పిల్లలకు అండగా ఉండొచ్చు ఆయన. కానీ ఆయన పోయిన తర్వాత మాత్రం ఆ పాపం నాకే తగులుతుంది, పార్టీకి తగులుతుంది. పార్టీని నమ్ముకున్న వ్యక్తి అవన్నీ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా ఏమొచ్చినా నేనే స్వయంగా చేతిలో ఫైల్ పట్టుకుపోయి సార్ తోటి జబర్దస్తిగా సంతకం పెట్టించి ఆ రోజు సార్ సంతకమైన రోజే నేను చాలా మనసులో చాలా సంతోషమైనటువంటి సమయం అది అని చెప్పి నేను భావించాను. ఎందుకంటే పాపం మనందరికీ తెలుసు ఆయన ఈయన కాకుండా శంకర్ మాత్రం చనిపోతాడు, ఎప్పుడు చనిపోతాడో తెలియదు. కానీ ఎక్కువ రోజులు మాత్రం బతకడనేటటువంటి తెలిసిన తర్వాత ఆ కుటుంబం గురించి మనందరం అంత ఆలోచన చేసి ఏదో కొంత పాపం మొన్నటి డిసెంబర్, ఇంకా డిసెంబర్ వస్తే 1 సంవత్సరం అవుతుంది. కనీసం పాపం ఆమెకి ఇప్పుడు బాధ ఉంటుంది. ఏ భర్త చనిపోయినా ఆ భార్యకు ఎంత బాధ ఉంటుందో మనందరికీ తెలుసు. చిన్న వయసులో చనిపోయింది కాబట్టి మనందరం కూడా ఎంత బాధ ఉన్నా ఆమె బాధను మనం తీర్చలేకపోయినా కనీసం ఆ పిల్లలు బతకటానికి, ఆ పిల్లలకు చింత లేకుండా, బాధ లేకుండా ఆమెకు ఉద్యోగం వచ్చింది కాబట్టి ఆ కుటుంబం నడుస్తుంది అని కాకుండా ఆ కుటుంబానికి మన భారతీయ రాష్ట్ర సమితి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మీ అందరి సహకారంతో ఆ కుటుంబానికి మనం ఎప్పుడు సమయం దొరికితే ఎవరైతే ఇంతకుముందు మన ఇంటికి పోయేటటువంటి చూడము, వాళ్ళ ఇంటికి పోయేటటువంటి అలవాటు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులం ఎప్పుడో ఒకసారి కనీసం పాపం ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఉన్నప్పుడు మనం పోయి ఆమెతో కుసబెట్టించి మాట్లాడి, ఆమె నాతోటి ఏం చెప్పకపోయినా మీతోటి ఏమని చెప్పినా తప్పకుండా ఆ కుటుంబానికి అన్ని రకాల ధన్సే మనం పాపం ఆ కుటుంబానికి సాయం చేయడానికి జోగురామన్న సిద్ధంగా ఉంటాడు. మీరు కనీసం మీకు